神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。弟兄姊妹们，平安，平安！真的很高兴可以在大家我们准备我们的心，我们相信我们的上帝，他的圣灵，今天早上是跟我们同在。阿们，阿们。好的，我们准备我们的心，我们一起来开口，一起来赞美敬拜我们的神。
灵，请你来，充满在这里。我渴望更认识你，更深地经历。圣灵，请你来，改变我心，开我眼睛。请你来，充满在这里。我渴望更认识你，更深地经历。圣灵，请改变我心，开我眼睛，开我耳朵，我更多认识你。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主。我尊重你荣耀，荣耀，荣耀归我主。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主。我尊重你荣耀，荣耀，荣耀归我主。请大家站起来，我们一起来献上。我打开我们的心，我们一起来赞美敬拜他。圣灵，请你来，充满在这里。我渴望更认识你，更深地经历。圣灵，我们请你来。圣灵，请你来。
所以一起来献上。神灵，请你来，充满在这地。我渴望更认识你，更深地经历。圣灵，请你来，神灵，请我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主，我称颂你荣耀，荣耀，荣耀归我主。我呼求圣洁，圣洁，圣洁归我主，我称颂你荣耀，荣耀，荣耀归我主。
是美好的神。哈利路亚，哈利路亚！我们一起来荣耀我们的上帝，好不好？主的掌声归于他。阿门，阿门。我希望大家跟我们一起来唱这首歌，好不好？我们相信我们天父，他不离开我们的天父。如
谢主，来，我们高举我们双手，我们要为印度尼西亚祷告。阿爸天父，我们知道你何等的爱印度尼西亚，印度尼西亚在你掌心中，我们把印度尼西亚都交在你手中，我们相信你赐下你的恩雨，你赐下你的慈爱，让很多人都能够悔改归向你。我们把我们的总统，把Jokowi副总统，把Maruf Amin都交在你手中，求你的怜悯，求你的爱，求你赐下敬畏上帝的灵在他们心中，让他们所采取的每一个决定都是按照你的旨意。我们把明年的选举都交在你手中，我们相信你的平安，你的喜乐降在印度尼西亚，让明年的选举都能够平平安安照你的旨意行。我们感谢你，我们把我们的总主任把尼哥牧师交在你手中，求你的恩膏，求你的宝血遮盖他与他全家人，求你不断的使用，让他所牧养的GBE都一天比一天的讨你的喜悦，阿爸天父，让他在这末后的时代都能够成为第五旬节的使者。求你大大的使用把尼哥，阿爸天父，我们也把我们的主任牧师许愿者 Dr. Yanto 都交在你手中，求你的恩膏，求你的宝血遮盖他与他全家人，让伊布 Olivia 也是全家人都能够讨你的喜悦，都能够侍奉你。我们祷告，阿爸天父，求你一天比一天的赐下你的意象，让这个督主都能够讨你的喜悦，让这个督主都能够降下你的荣耀在这个督主。我们感谢赞美你，我们把耶勒米这一代都交在你手中，这年轻人，阿爸天父，求你大大的恩膏，求你大大的使用，让这年轻人都能够赢得很多的灵魂。你使用他们，让他们对罪绝不妥协。我们感谢赞美你，我们知道你爱耶勒米这一代，让耶勒米这一代都能够选出你的荣耀，我们感谢赞美你，奉耶稣基督的圣名我们祷告，哈利路亚，阿们。荣耀我们的神，大家请坐。好的，我们现在也准备我们最好的奉献给我们的上帝。如果你需要信奉的话，你们可以把你的手提高，我们的同工们可以给你们信奉。有没有？没有哈，全部都拿了。好的，我们一起来站起来，我们一起来。我们的奉献祷告，哈利路亚！我们可以请大家站起来，我们一起来念我们的奉献祷告。3、2、1，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的真名，阿们，阿们。请大家可以立奉献，我们一起来看我们的报告。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Mandalan Service Onsite pada hari Minggu 12 Maret 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Elm Jonathan. Untuk gabungan Mandalan Service diadakan pada hari Kamis 9 Maret 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDP Iren Sutanto.
Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 322 2020 atas nama GBI PRJ Mandarin Service, atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 现在我们要准备我们的心，我们还没有听主的话语的时候，我们一起来献上这首诗歌，跟上帝来说：主耶稣，我们相信你，我们相信你的慈爱，相信你的保护着我们。让我们今天早晨来到你的宝座前，献上我们的一切，交托你手中。人算什么？你竟顾念他；神算什么？你竟专顾他。你这享荣耀珍贵，作为他冠冕，神地上万物都匍匐在他面前。我算什么？你竟顾念我。我没做什么，你却眷恋我。当我为主生以前，你已先爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你所在的天，神着你多么爱我，远超过一切患难困苦，这也有苦，也无法将我与你的爱隔绝。我的灵却也往心不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血是为了我的生命，耶稣。算什么？你竟顾念他；神算什么？你竟专顾他。你只想荣耀珍贵，作为他冠冕，这地上
我没做什么，你却怜我。当我为主生以前，你先爱我，为了我打造专属的人生路。当我抬头仰望你所在的天，选择你多么爱我，远超过一切。我能困苦，这因有苦，也无法将我与你的爱隔绝。当我放下自己，追靠你怀里，我的灵却也欢欣，不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血赎回了我的生命。当我抬头仰望你所造的天，深知你多么爱我，远超过一切。我能困苦，这因有苦，也无法将我与你的爱隔绝。当我放下自己，追靠你怀里，我的灵却也欢欣，不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血赎回了我的生命，耶稣。不再悲伤，不再彷徨，你的爱拥抱我，遮盖了一切。我深知道，世上所有都无法将我与你的爱隔绝。不再悲伤，不再彷徨，你的爱拥抱我，遮盖了一切。我深知道，世上所有都无法将我与你的爱隔绝。当我抬头仰望你所在的天，深知你多么爱我，远超过一切。我能困苦，这因有苦，也无法将我与你的爱隔绝。当我放下自己，追靠你怀里，我的灵却也欢欣，不停赞美你，耶稣基督，我的救主。你的宝血赎回了我的生命，耶稣基督，我的救主。你的宝血赎回了我的生命，耶稣基督，我的救主。你的宝血赎回了我的生命，耶稣。
bersyukur hari ini kami ada di dalam ibadah yang diberkati Tuhan. 我们感谢你今天早上能够在这个聚会中蒙你的祝福。 Kami percaya di sini Tuhan kembali akan menyatakan kasih-Nya yang besar. 我们相信在这里你向我们彰显莫大的爱， Tuhan mau nasihati kami, 你要劝勉我们， Tuhan mau tuntun kami, 你要引导我们， Tuhan mau arahkan jalan hidup kami 你要指引我们应当行的路， supaya kami terus ada dalam kehendak 使 Tuhan. 我们都藏在你的旨意当 Kami 中。 kuat dalam menghadapi tantangan 面对一切挑战，我们都有力量， dan kami terus akan berjalan dengan Tuhan. 我们会与你一直与你同行。 Dan kami percaya kami akan punya masa depan. 我们相信我们有美好的 前面， Apapun kondisi situasi dunia ini, 无论世界的状况是如何， kami berjalan dengan terang Tuhan. 我们有你的光引导我们， Maka kami berjalan tidak dalam 因 kegelapan. 为我们不是行在黑暗中。 Kami percaya anak cucu kami pasti diberkati 我 Tuhan. 们也相信我们的子孙一定蒙福。 Berbicaralah ya Bapa bagi kami, 求你对我们说话吧，天父， karena kami anak-anak-Mu mau melakukan 因为我们是你的儿女，愿意遵 apa yang 行你的 menjadi kehendak Tuhan. 遵行你一切的旨 Di 意。 dalam nama Yesus, 奉耶稣基督圣 kami 名， berdoa dan kami 我 bersyukur. 们一起感恩和祷告。哈 Haleluya. 利路亚， Amin. 阿门，阿门。 Shalom Bapak Ibu 弟 semua. 兄姐妹平安，弟兄姐妹 Silakan 请 duduk 坐。 kembali. Allah kita Allah yang baik. Amin. 我们的上帝是 Kalau 美 kita 善 boleh 的。 tiba sampai hari ini semua karena Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. 我们能够存活到今天， Tuhan 因为上 tidak 帝， pernah membiarkan kita. 上帝从不离弃我们。 Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita 今天早上上帝要再一次提醒我们， agar kita dapat mengatasi kebimbangan dalam perjalanan hidup kita. 就是当我们在彷徨当中，上帝会坚定我们。 Tentunya kebimbangan ini terhadap Tuhan, Sang Penolong kita. 当然，有时候我们会对我们的帮助者那位天父会觉得迷惑。 Apa sih bahayanya kalau kita bimbang dengan Tuhan? 如果我们疑惑上帝，会造成什么难题呢？ Satu kali murid-murid Yesus sedang berlayar 有一次，主耶稣的门徒正在船上， dan mereka kena angin sakal. 突然之间有暴风雨， Yesus menolong dengan cara berjalan di atas air 上帝帮助他们是什么呢？主耶稣行在水面上， karena sepertinya tidak ada lagi cara yang lain. Yesus harus memakai kuasanya berjalan di atas air untuk menolong mereka. 好像别无他法，所以主耶稣要使尽他的能力行在那个水面上。 Mereka berteriak hantu. 他们在那里狂叫说是鬼魔 Tuhan bicara bahwa jangan takut, aku ini. 但是主耶稣说不要怕，是我。 Nah, Petrus berkata, kalau engkau benar Tuhan, suruh aku datang padamu. 那么彼得说，如果真是主耶稣，就让我行在水面上。 Dan Yesus bilang, mari datang. 主耶稣说来吧， Petrus berjalan di atas air mendatangi Yesus. 然后主耶稣彼得真的行在水面上来靠近主耶稣。 Tapi ketika dia bimbang, dia mulai tenggelam. 但是当他疑惑的时候，他就开始下沉了。 Kebimbangan akan membuat kita tenggelam. 不错，我们疑惑的时候会让我们下沉。 Ketika kita tetap percaya, maka kita akan bisa menikmati perjumpaan yang indah dan berkat Tuhan yang melimpah. 但是当我们坚持相信他的时候，我们就会在他里面能 Jadi 够享受 hari 他的美 ini 好。今 Tuhan 天 mau kita tidak bimbang dan ragu. 今天早上，上帝要我们不要疑惑，不要迷茫。 Yang mau katakan amin. 愿意的说阿门。 Kalau saya membaca dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, 如果我们读一节经文是取自以赛亚书第41章， Yesaya 41 ayat 10 firman Allah bunyi demikian. 以赛亚书41章第11节，圣经这么说： Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. 你不要害怕，因为我与你同在。 Ingat Tuhan menyertai kita. Yang percaya katakan amin. 要记得神与我们同在， Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. 不要惊惶，因为我是你的神。 Kalau kita punya Allah Yesus Kristus, percayalah kepadanya dan jangan bimbang. 如果 Amin. 我们有主耶稣，我们就要决定相信他，不 Dan 要 di 惊 selanjutnya 惶。 dikatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. 甚至说我必坚固你，我必帮助你。 Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kemenangan. 我必用我公义的右手扶持你。 Berarti saudaraku, kalau kita tidak bimbang, maka kita dapat membuktikan bahwa memang kita punya Allah. 如果我们不迷惑、不疑惑的话，那就证明我们是相信有一位上帝。 Kalau kita mudah bimbang, berarti kita mulai meragukan kuasa Allah. 如果我们开始疑惑的时候，我们就是怀疑上帝的那种能力。 Ingatlah bahwa Tuhan mau menolong kita. 要记得，上帝愿意帮助我们， Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang kuat dan membawa kemenangan. 他用他蛮有能力的右手扶持我们，使我们能够得胜。 Janji Tuhan ini harus kita tanam di dalam hati kita, roh kita sekuat-kuatnya sehingga kita akan kuat menghadapi hari esok. 这个真理，我们真的要好好的把它放在我们心中，铭刻在我们心中。 Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, 我们不知道明天会发生什么事， tapi kita tahu Tuhan menyertai kita. 但是我们清楚知道神与我们同在， Kita percaya Tuhan sanggup menolong kita dan sanggup memberi kemenangan. 而且我们相信神能够帮助我们，而且让我们能够得胜。 Seharusnya janji Tuhan ini cukup untuk meneguhkan hati 其 kita. 实只有上帝这个应许已经足够，让我们建立我们的信 percaya 心 katakan amen.。相信的大家一起说阿门。 Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana saya dapat membangun sikap untuk tidak bimbang? 现在问题是，让我们怎么样能够不疑惑呢？ Mungkin saudara berkata, saya sering kali bimbang. 可能大家说我常常是觉得非常的迷茫。 Hari ini Tuhan mau mengajar kita tentang satu hal yang sangat penting supaya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. 今天上帝要告诉我们一个真理，让我们能够坚定不移，能够成为他的真正的儿女。 Untuk kita bisa membangun sikap agar tidak bimbang atau dapat mengatasi kebimbangan kita, 让我们能够胜过我们这种迷茫的心。 kita belajar dari seorang yang bernama Daud. 让我们从一个叫做大卫的身上学习。 Daud adalah raja yang hebat, tapi dia adalah manusia biasa. 不知道大卫是一个伟大的君王，但是同时他也是一个一般的普通人。 Dengan tidak malu-malu dia menceritakan bahwa dia pun satu saat pernah bimbang. 他真的也不觉得羞愧，他在这里承认他也曾经疑惑过。 Mazmur pasal 13 ayat yang kedua, saya kasih contoh. 在诗篇第13章，可能我们中文是第1节是这么 Dalam 说的。 kebimbangannya Daud berkata begini, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? 他说：“耶和华，你忘记我要到几时呢？” Berapa lama lagi ini menunjukkan bahwa Daud yang sudah berdoa tapi belum melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. 在这里说的你要忘记我到几时，就是说大卫已经向上帝祈求一段日子，但是还没有蒙垂听。 Tapi Daud tidak berhenti dalam kebimbangannya terus menerus. 但是这个大卫不会让自己沉迷在这个沉浸在这个悲伤迷惑当中。 Saya pelajari dari ayat yang keempat dari Mazmur 13 ayat 4, 5, dan 6. Daud bangkit dan Daud mulai menemukan bahwa seharusnya dia tidak boleh bimbang. 然后我发现，在接下来第3节以下的那些经文，就是他开始，他要兴起站起来，他不再疑惑。 Apa yang Daud lakukan? 他做什么呢？ Yang pertama percaya bahwa Tuhan menjawab permintaan kita. 第一就是他相信上帝会垂听他的祷告。 Kalau saudara membaca di dalam ayat yang keempat, di sana dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. 那第3节是这么说的：耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我。 Ingat Daud berkata, aku masih punya Tuhan. 在这里大卫再次提醒自己，我还有上帝。 Dan dia berkata, jawablah aku. 他说：上帝啊，求你垂听。 Dari mana dia bisa mengatakan itu? 从哪里他可以这么说呢？ Saya percaya Daud adalah seorang yang begitu setia dengan Tuhan dan ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah. 我相信大卫是非常忠心于上帝，而且他与上帝曾经有一段美好的经历。 Dan saya percaya saudara juga adalah orang yang setia kepada Tuhan. 我相信大家也是忠于上帝的。 Dan saya percaya bahwa saudara juga ada banyak pengalaman dengan Tuhan. 我也相信上帝，你们与上帝已经也有经历过一段美好的日子。 Tentunya pengalaman itu bukan berarti orang sakit disembuhkan baru kita bilang itu pengalaman hebat dan perlu kita ingat.
不是说因为有病人能够得医治，然后说哇，这是一个莫大的神迹，所以要记起它。 Kita bangun pagi-pagi saja masih bisa bernapas, itu merupakan pengalaman yang indah dengan Tuhan. 其实我们早上起来就能够有生命气息，那也是一个非常美好美妙的一个神迹。 Dagangan orang lain berkata sepi, tapi kita masih bisa mendapatkan penghasilan. Itu juga adalah pengalaman yang indah dengan Tuhan. 当别人说现在生意经营惨淡，但是我们仍然能够维持我们的生活，那已经是上帝莫大的恩惠。 Satu hari ada orang telepon saya, 有一次有一个人打电话给我， Pak saya mau kirim asinan. 他说我要寄给你一种甜品， Saya bilang sama istri saya, 我就对我太太说， harga asinan sama harga biaya pengiriman lebih mahal pengiriman. 我是要寄给我一包那个甜品，比那个那个邮递费更贵那个费用。 Tapi saya tahu itu adalah berkat Tuhan. 但是我知道这是上帝的祝福， Amin. 阿门。 Itu pengalaman saudara. 这就是我的经验啊，经历。 Ingatlah pengalamanmu dengan Tuhan. Itu akan mendatangkan kekuatan untuk menghadapi hari esok kita. 我们要常常纪念我们与上帝所经历的，这就会成为我们的力量来面对明天。 Yang berikutnya bahwa Daud juga berkata bahwa dia tahu bahwa Tuhan itu terkadang mengajarkan sebuah kesabaran. 而且大卫也承认，上帝常常是教导他怎么样有耐心。 Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, bukan artinya Tuhan tidak bisa menjawab. 如果上帝会没有垂听我们的祷告，并不是说他没有听见。 Ada 3 jawaban yang Tuhan pasti jawab untuk kita. 上帝给我们的那个答案是3种。 Nah itu yang biasa pendeta-pendeta sering ucapkan. 这就是一般的牧师常常也会提到的。 Yang pertama Tuhan bilang ya. 第一是什么呢？ Berarti langsung kita terima jawaban. 就是我们立即能够蒙垂听。 Yang sudah pernah alami katakan amin. 已经经历了说阿门。 Yang kedua tidak. 第二呢就是不。 Yang sudah pernah alami katakan amin. 经历过的也说阿门。 Kita semua amin berarti ada pengalaman iya dan ada pengalaman tidak. 所以我们看见也有人经历过上帝蒙垂听或者不蒙垂听。 Kenapa tidak? 为什么不呢？ Karena Tuhan tahu permintaan kita itu membahayakan diri kita. 因为上帝知道，如果垂听你们的祷告，就会让你们陷入陷阱。 Kita percaya Tuhan Maha Tahu. 我们知道上帝是全能的上帝， Kita percaya Tuhan tahu hari esok kita. 他也是全知的上帝，他知道明天会发生什么 Sedangkan 事。 kita kan tidak Maha Tahu. 而我们不是全知， Kadang permintaan kita itu sebenarnya akan membahayakan kita. 很多时候我们所求的其实会让我们会令我们陷入 Nah 陷 karena 阱。 kita tidak tahu maka kita minta tapi Tuhan katakan tidak. 所以因为我们不明白，我们常常求上帝那个，但是上帝坚持说不。 Yang ketiga tunggu. 第三呢是什么呢？叫你等一下， Ini merupakan latihan untuk kita sabar dan tekun. 这就是要训练我们要坚韧不拔，而且要忍 Nah, 耐。 saya sebagai hamba Tuhan saya tambahkan satu. 我身为牧师，我要再加多一点。 Karena jemaat Mandarin adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. 因为华语堂的会友是蒙上帝赐 Jadi 福 saya 的， bonusnya satu lagi. 所以我要再加多一个给你们。 Yang keempat adalah Tuhan menjawab kita lebih daripada apa yang kita minta. 就是上帝垂听我们是超过我们所求所想 Kita 的。 minta 1, Tuhan kasih 5. 我们要求只是1件，但是上帝会给我们反而5件。 Kita tidak tahu bahwa 5 lebih banyak dari 1. 可能我们也不知道，原来5是比1是更多 Kita 的。 tetap minta 1. Konsep kita 1. Tuhan bilang aku kasih 5. 我们的观念中就是给我1个，但是上帝给我们 Nah 5 karena 个。 kita tidak mengerti akhirnya kita bilang Tuhan belum jawab. Tuhan bilang aku sudah jawab. 很多时候因为我们不明白，我们说上帝没有垂听我们，其实上帝早已经垂听我们了。 Efesus 3 ayat 20 mengatakan bagi dia yang dapat menjawab kita jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita doakan dan pikirkan. 以弗所书第3章第20节是这么说的：神能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。 Kita berdoa dan kita suka juga berdoa dengan jawaban yang sudah kita atur.
不错，我们常常祷告，但是其实心中已经有我们自己的答案。 Kita minta begini-begini, jawabannya begitu-begitu ya Tuhan. 我们求上帝这件事，然后我们就说上帝爱你，然后你又答复我们是这 Nah 样 waktu 这 kita 样的。 bilang begini-begini, Tuhan bilang begono-begono. Ah, kita bilang Tuhan belum jawab. 然后如果我们说上帝要求你这样这样，但是上帝是用另外一个方式回答我们，我们就说上帝没有垂听我们。 Ingat Tuhan pasti jawab. 要记得上帝一定垂听我们。 Ketika saya minta istri, 当我要求有一个配偶， Tuhan tanya sama saya, istri yang seperti apa? 上帝就问你想巫师是怎么样类型的 Saya 配偶 bilang 呢？ jangan yang terlalu gemuk dan jangan terlalu kurus. 我说不要太胖，也不要太瘦。 Istri pendeta kalau terlalu gemuk dibilang tidak pernah puasa. 如果牧师师母是太胖，就说你很少进食。 Kalau terlalu kurus dia bilang tidak diberkati. 如果太瘦，就说你没有蒙福。 Jadi yang tengah tidak gemuk, tidak kurus. 所以最好就是身材适 Diberkati 中 tapi bisa atur berkat. 就是上帝能够 Jadi 赐 tidak 福你， terlalu kurus kan gitu. 而且你也能够安排上帝的福气 Nah saya minta dan saya kasih Tuhan syarat hanya 3. 所以我要求上帝给我一个太太，我是给上帝 Seorang istri yang bisa tolong saya, 一个就是能够帮助我的 seorang 妻子 istri yang mendoakan saya, 就是为我祷告的 seorang 妻子， istri yang tidak malu menuntun saya. 而且她也不会觉得害羞来引导我， Hanya 3. 只是上一个条件。 Tuhan kasih saya lebih dari 3. 但是神超乎我所求所想的给我。 Hana istri saya yang pertama dia bisa masak 第一，因为我太太会煮饭， sehingga pendeta bisa irit. 所以我就能够节省很 Tidak 多 perlu 费用， makan di restoran terus menerus. 不需要一直在餐厅吃饭。 Kedua, dia bisa bahasa Inggris. 第二，她还会英文呢。 Waktu saya diundang ke Amerika, dia bisa bahasa Inggris sehingga kami tidak tersesat. 我们被邀请去美国，幸好她会英文，所以我们不致迷路。 Dia bisa baca, tulis, dan ngomong. 她真的，她会写也会讲。 Yang ketiga, dia bisa nyupir motor. 第三，她会驾驶摩托车， Dia bisa nyupir mobil. 她也能够驾驶汽车， Dia tidak malu nuntun saya. 而且她也不会害羞， Dia 要扶着我走， dapat menolong saya. 她能够帮助我， Dia mendoakan saya. 她为我祷告。 Dia juga hari ini jadi pendeta berkhotbah juga. 今天她也是成为一个牧师，也是会讲道 Kalau 的。 rumah mati lampu karena bohlam putus, 如果我们家里没电了， saya pegang dia, dia yang naik bangku. 所以我是抓住我太太的手。 Kalau rumah 她就 bocor, 按 dia 那个 yang naik ke genteng. 如果是漏水，也是她爬 Percuma 上。 saya naik genteng, saya tidak tahu mana yang bocor. 我上那个天花板也没有用，因为我看不见哪里漏水。 Saya minta 3, Tuhan kasih lebih dari 3. 我要求上帝给我3个。 Apakah Tuhan belum menjawab? 上帝超 Menurut saudara 给我 Tuhan sudah 超过 menjawab 所 apa 求 belum? 那么你觉得上帝已经 Sudah 垂听吗？已经垂听了。 Tapi lebih dari apa yang kita minta sehingga kita bilang Tuhan kau belum jawab. Tuhan bilang sudah. 但是是超过我们所求所想，所以我们说上帝没有垂听，但是上帝说已经垂 Kasih tahu 听 teman 了。 kiri kananmu Tuhan sudah jawab doamu. 所以给隔壁左右说，上帝已经垂听你 Amin 的祷告，阿门。 Lebih dari yang kau minta. 是 Amin. 超过你所求所想的， Percaya. 要相信吧， Jangan bimbang. 不要在里迷茫。 Yang kedua, 第二， percayalah bahwa Tuhan memiliki kasih setia yang tidak pernah ada batas. 而且要相信上帝的慈爱无穷无尽 Tidak pernah ada batas. 是没有永不止息的 Kasih setia itu ditunjukkan dalam hal apa? 那么他在哪方面展现他的慈爱呢？ Yang pertama, Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. 第一就是他从不忘记他的儿女。 Pemazmur katakan, berapa lama lagi kau melupakan aku? 在这里诗篇说你忘记我要到几时呢？ Pemazmur mengatakan karena dia tahu dengan pasti Tuhan tidak pernah melupakan. Tapi kenapa sepertinya hari ini Tuhan melupakan? 他这么说，其实他知道上帝永不会忘记他，但是为什么今天好像觉得上帝忘记他呢？ Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. 上帝从不忘记你，也不忘记我。 Mengapa 相信 dia 地说 tidak 阿门 melupakan kita? 为什么他没有忘记我们呢？ Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. 就是约翰福音第1章第11节是这么说的。 Yohanes 1 ayat 11. 约翰福音第1章第11节， Ia datang kepada milik kepunyaannya. 他来到自己的地方。 Saudara dan saya milik kepunyaan Allah.
所以你和我是属于 Kasih 他 tahu 的。 teman kiri kananmu, saya milik kepunyaan Allah. 所以对隔壁说，我是属于上帝的。 Kasih tahu lagi, jangan hina-hina saya. Amin. 所以你不要羞辱我啊。 Lukas 19 ayat 10. 路加福音19章第10节， Ayat itu berbunyi, 那节经文。 sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 因为人子来不是要求健康的人， Siapa yang hilang? 是要寻求迷失的人。 Saudara 谁是 dan 迷失的人 saya. 呢？就是你和我。 Kenapa 不是迷 dia 失的人 cari? 为什么他要寻求我们？ Karena kita berharga. 因为我们在他眼中是宝 Karena 贵 kita 的， milik 因为我们 kepunyaannya. 是属于他的。 Kalau kita berharga, kita milik kepunyaannya, tidak mungkin dia melupakan kita. 如果我们是宝贵的，是属于他的，所以他不会忘记我们的。 Istrimu milik kepunyaan siapa? 你的太太是属于谁？ Tentunya milik kepunyaan saudara. 当然是属于你做先生的。 Pernahkah saudara melupakan istrimu? 你会忘记你的太太吗？ Kalau sudah melupakan, 如果忘记的话， harus datang ke Pak Benny untuk konseling nikah lagi. 应该要去辅导。 Tidak bisa dilupakan saudara. 是不会，应该不会忘记的。 Sekalipun orang itu sudah meninggal, kita masih bisa ingat. 虽然他那个人已经去世，但是我们仍然能够记得的。 Apalagi Tuhan. 何况是上帝呢？ Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. 弟兄姐妹，我记得你 Tuhan 和 tidak 我 pernah melupakan kita. 在上帝眼前是非常宝贵，他从不会忘记我们 Tuhan 的。 sanggup yang kedua menyelesaikan kekhawatiran kita. 所以第二，上帝能够解决我们一切所担忧的 Kalau 问题。 saudara membaca Mazmur pasal 13 ayat 3, 如果大家回去读马太福音13章第3节， Pemazmur juga berkata, berapa lama lagi aku harus menanggung kekhawatiran dalam diriku. 他在这里也是说，我要在那里想到我的那个忧虑到几时呢？ Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran itu. 我要一直忧虑到几时呢？ Kalau saudara baca Mazmur pasal 55, 如果我们读诗篇55篇， ayat 23, 诗篇55篇第23 di 节， sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. 我们的中文是在第22节，你要把你的重担卸给耶和华， Maka ia akan memelihara engkau. 他必抚养你， Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 他永不叫一人动摇。 Tuhan memelihara kita, yang percaya katakan amin. 是的，上帝会看顾我们，相信的说阿门。 Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk selama-lamanya dalam kekhawatiran. 上帝不会任由我们长期以来会在忧虑当 Tapi 中， apa tindakan kita? 但是我们又做什么 Supaya 行 kita 动， tidak khawatir. 使我们不再忧虑呢？ Tuhan hanya minta serahkanlah kekhawatiran itu. 就是上帝要我们把我们的重担卸 Apa 给 yang 他。 saudara khawatirkan hari ini? 你现在所忧虑的是什么？ Serahkan ke Tuhan. 把它交给主吧。 Khawatir lagi. 然后你又在忧 Serahkan 虑 ke Tuhan lagi. 又把它交给上帝。 Pak, masalahnya sama. 但是问题会是一样的。 Bolehkah kita berkali-kali menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan? 我们能够吗？一直不断的将忧虑卸给上帝？ Boleh. 当然可以。 Tuhan nggak marah. 上帝不会生 Tuhan 气 nggak 的， repot. 上帝不会觉得很为难。 Amin. 阿门。 Cuma pertanyaannya kita tidak mau menyerahkan itu ke Tuhan. 但是问题是我们不愿意将我们这重担卸给 Kita 上帝。 menyerahkan pertama kali dengan doa sambil nangis. 我们第一次交给他是在那祷告， Tapi 流 setelah 泪 satu hari belum dapat jawaban, kita mulai bertanya apakah Tuhan bisa jawab. 然后上帝没有垂听，我们就问 Kasih 了 tahu 上帝 teman 是否 kiri 能够 kananmu, 垂听。 jangan bikin Tuhan tersinggung. 所 Amin. 以对隔壁说，不要让上帝被冒犯了。 Tuhan pasti bisa jawab. 上帝肯定能够垂听。 Tiap kali khawatir, serahkan. Tiap kali khawatir, serahkan. 每一次你担心就交给上帝， Lawan 担心就交给上帝 kekhawatiranmu dengan menyerahkan kekhawatiran itu ke dalam tangan-tangan Tuhan yang sanggup menyelesaikannya. Yang percaya katakan amin. 你怎么样克服你的忧虑呢？就是将你一切的 Serahkan, 忧虑交给 saudara. 上帝，交给上帝吧。 Yang berikutnya, yang ketiga, Tuhan sanggup menyelesaikan kesedihan kita. 上帝能够解决我们的忧 Apa yang 伤。 membuat saudara sedih? 现在什么事情让你悲哀呢？ Mazmur 34 ayat 19. 诗篇34篇第11节 Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati.
就是耶和华靠近伤心 Ia 的人， sanggup menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. 才能够拯救灵性痛悔的人。 Tuhan dekat. 是的，上帝亲近我 Waktu 们。 saudara sedih, apakah saudara dekat dengan Tuhan? 当你悲伤的时候，你有靠近上帝吗？ Atau saudara lebih suka dekat dengan yang lain? 或者你还是更喜欢靠近其他人呢？ Banyak kali di saat kita sedih, justru kita pergi ke bioskop. 很多时候，当我们伤心，反而我们去戏院， Justru kita pergi ke restoran makan minum. 反而我们去餐厅大吃大喝。 Waktu saudara sedih, datanglah ke kamar, berdoalah kepada Tuhan. 当你悲伤的时候，要进入 Tuhan 神的内室 dekat. 祷告，他最亲近你。 Mari kita juga dekat dengan Tuhan. 好，就让我们亲近上帝吧。 Setelah sedih selesai, barulah ke restoran. 当你已经悲伤过后，才去餐厅吧。 Dan jangan lupa ajak teman-teman komsel. Amin. 而且也不要忘记 Supaya 带你的 lebih 小组 gembira. 朋友 Supaya lebih gembira. 让你们就会 Pak, 更喜乐 biayanya tambah mahal. 可能费用会更大。 Setelah makan, 吃饭之后， tanya berapa jumlah uang yang harus dibayar. 然后就问要付多少 Dan 钱， kalau ada yang makan 5 orang, langsung dibagi rata, dibagi 5. 然后我们就 AA 制吧， Kan ringan. 就 Kalau habis 400 bagi 5, hanya 80.000. 400,000分5个，每人只是 Bilang pada 8 teman 万。 kiri kananmu, bawalah hidupmu lebih dekat dengan Tuhan. 对隔壁说你要更加亲近 Jangan 上帝， jauh dari Tuhan. 不要远离上帝。 Tuhan itu setia. 上帝是信实 Yang 的。 terakhir saudaraku, percayalah bahwa Tuhan itu baik. 弟兄姐妹，有相信上帝是美善的， Tuhan itu baik. 上帝是美 Itu 善 di 的。 dalam Mazmur pasal yang ke-13 ayat 6 bagian B. 诗篇13篇第5节。 Mazmur 13 ayat yang ke-6 bagian B. Firman Allah bunyi demikian. 圣经这么说。 Atau Bu Jen baca langsung aja. 我们其实是第5节，但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。 Aku mau menyanyikan Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. 说我要心快乐，因为你已经救我。 Apa kebaikan Tuhan? 上帝的美善是 Tuhan 什么， sanggup melindungi kita 他能够保护我们， dari masalah yang didatangkan oleh orang lain. 可能别人引起我们的烦恼。 Kalau saudara membaca di dalam ayat yang kelima, mungkin di Mandarin ayat yang keempat dari Mazmur pasal 13. Di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak akan membuat musuh kita mentertawakan kita. 不知道第4节怎么说，上帝不会让仇敌说我胜了， Dan Tuhan tidak akan pernah membuat musuh kita membuat iman kita goyah. 而且上帝不会让我们的仇敌使我们的信心动摇。 Sebab dari luar terkadang masalah itu datang untuk menghancurkan kita dan melemahkan iman kita. 不知道外来的势力常常会使我们信心软 Tapi 弱 Tuhan 跌倒， sanggup melindungi kita. 但是上帝有足够的能力来保 Kalau 护 saudara 我们。 membaca dalam Mazmur pasal yang ketiga, 如果大家读4篇第3 ini 篇， peristiwa dialami oleh Raja Daud 这是大卫王 ketika dia menghadapi anaknya Absalom. 当他面对他的儿子亚撒龙 Anaknya yang 的时候， dikasihi justru kudeta dengan bapaknya sebagai raja di Israel waktu itu. 他所爱的儿子反而要篡位，要图谋，要 Nah 杀 Daud 他。 berkata demikian. 但是大卫这么 Tetapi 说， engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. 但你耶和华是我侍卫的盾牌。 Mazmur 3 ayat keempat. 中文是第3节， Perisai yang melindungi aku. 就是保护 Daud 我的 seorang 盾牌。 prajurit. 从那 Dia 个战 tahu 士， bahwa dia harus memakai perisai untuk melawan serangan dari musuh. 成为一个战士，他知道他需要一个盾牌来保护自己。 Dan Daud berkata Tuhan itu seperti perisai yang melindungi. 大卫这就说，上帝就好像一个盾 Perisai 牌保 itu 护他。 akan melindungi prajurit itu sampai prajurit itu menang atau mati. 不错，盾牌会保护一个战士，使他能够 Dan 得胜。 prajurit harus memegang perisai itu kuat-kuat. 那个战士需要紧紧的守住那个盾牌。 Perjalanan hidup kita dilindungi oleh perisai Tuhan. 我们一生的路程是由上帝的盾牌保护我们。 Percayalah bahwa Tuhan itu baik. 要相信上帝是美善的。 Perisai tidak pernah lepas dari tangan prajurit. 战士永不会放下他的盾牌， Hendaklah Allah tidak pernah lepas dari tangan saudara. 所以上帝也从 Dari 不 hati 会 saudara.
不会放弃你们，不 Tetaplah 会忘记你 yakin 们的 bahwa 心。 Allah sanggup menolong hidup kita. 所以要相信上帝能够 Jangan 保护我们， bimbang, saudara. 不要迷惑， Tuhan baik 不要迷茫。 dan 上帝是 Tuhan 美 mau 善的， memberikan yang terbaik bagi hidup 而 kita. 且上帝愿意将最好的赐给我 Kalau 们。 saudara membaca dalam Mazmur pasal 13 ayat 6 bagian A, 如果我们看那个诗篇13篇第六 6 节， bagian A. 中文可能应该是第5节。 Oke, Ibu Jen boleh. 但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。 Hatiku, kalau di sini saya ambil yang kalimat terakhir adalah hatiku bersorak karena penyelamatku. 我的心因你的救恩快乐，因你恩赐呼喊， Hatiku bersorak karena penyelamatanmu. 因为你的救恩，我会在这里呼喊。 Tuhan mau menyelamatkan kita. 上帝愿意救赎我们。 Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan mau kita menjadi lebih baik? 其实这不是证明上帝愿我们更好吗？ Tuhan yang baik, dia mau kita menjadi lebih baik. 上帝是美善的，他愿意我们成为 Yohanes 更好的 3 人。 ayat 16, saya minta pemain musik boleh? Bunyikan alatmu di G. 然后约翰福音第3章16节，相信大家都是熟悉的。 Yohanes 3 ayat 16. 约翰福音第3章第16节， Saya percaya ayat ini sudah saudara kenal dengan baik. 我相信大家都是耳熟能详的。 Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian. 约翰福音3章16节是这么 Karena 说的 begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Kalau ada kata tidak binasa, berarti ada kata binasa. 所以有说有灭亡的，也表示有不灭亡的。 Tuhan mau kita tidak binasa, berarti dia mau kita lebih baik daripada 上帝 hari-hari 不愿意 lalu 我们 kita. 成人，所以上帝愿意我们 Dan 是更 Tuhan 上 mau 成人。 dia beri kita hidup yang kekal. 而且上帝愿意赐给我们 Jangan 永生。 bimbang saudaraku. 所以不要再疑惑。 Semua manusia pasti punya masalah. 每个人都会有难题， Semua businessman pasti punya masalah. 做生意的也会有很多 Semua 烦恼。 orang yang dagang pasti punya masalah. 真的做生意全部都有烦 Semua 恼， orang yang hidup pasti punya 活 masalah. 在世上就会有苦难。 Tapi hadapi masalah itu 但是面对这些 dengan 难题， satu kepercayaan, aku percaya doaku dijawab. 要有坚定，上帝 Aku 会垂听我 percaya 的祷 Allah 告。 Bapakku begitu setia. 我要相信我的 Dia 上帝是 tidak 信 pernah 实 lupakan 的， saya. 他从不忘记 Dia 我， tidak pernah membiarkan saya khawatir. 他从不会让我 Dia 担心， tidak pernah membiarkan saya goyah karena kekhawatiran. 他不会让我 Dia 在 tahu 那里 bagaimana menyelesaikan kesedihan hati 他 saya. 知道怎么样去处理 Tuhan 我心 itu 中的苦难 baik. 上帝是美 Tuhan 善 mau 的， berjalan dengan saya seperti perisai melindungi seorang 上 prajurit. 帝愿意与我同在，好像一个盾 Dan 牌保 Tuhan 护我， mau membuat kita lebih baik lagi. 而且上帝让我们更 Dagangan 上一 kita 层楼， lebih baik lagi. 使我们越来 Bisnis 越 kita 好， lebih baik lagi. 我们的生意 Hidup 越 kita 来越好， lebih baik 我们的 lagi. 生活越来越好。 Jangan bimbang. 所以不要再疑惑， Tuhanlah penolong kita. 上帝就是我们的帮助 Tuhan 者。 pegang hidup kita dengan tangan kanannya 上帝用他 yang 的 membawa kemenangan. 右手扶持 Mari 我 saya 们 undang，让 Bangkit 我们 berdiri 能 bersama-sama. 好，请大家站 Aku 立。 percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Memberkatiku. Saudaraku, tutuplah matamu di hadapan Tuhan. 好，让我们现在低头祷告， Tundukkan kepala kita di hadirat Allah. 在他面前低下头。
Kalau hari ini engkau ada dalam keadaan bimbang 如果你今天在疑惑当中， dan engkau sudah dengar firman 你刚才已经听了上帝的道， dan engkau berkata, 而且上帝说， ampuni saya Tuhan, 求你保护 saya 我， tidak mau lagi bimbang. 我不要再疑惑上帝， Aku harus bangkit seperti Daud bangkit. 我要兴起，好像大卫站起来， Karena aku tahu jika aku bimbang terus, 因为我知道如果再疑惑下 aku 去， akan tenggelam. 我就会沉沦。 Tapi ketika aku bangkit, 但是当我兴起， aku diberkati Tuhan. 你就会祝 Kalau 福我。 engkau mau berkata, Tuhan, aku tidak lagi mau bimbang. 我不要再疑惑主 Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. 求你用你的右高 Yang 高 kedua 举起你右手。第二， Kalau saudara mau berkata, aku percaya engkau Allahku. 如果你相信主的话，你是 Engkau 我的 tidak 神， pernah melupakan aku. 你从不忘记 Karena 我， aku berharga di matamu. 因为在你眼中我是宝贵的， Kasih setiamu 你的信实慈爱 cukup bagiku. 足够 Kau 了。 boleh angkat tangan kirimu. 你可以举起你的左手， Saya mau 我愿 singer 意。 semuanya tenang, musik dan saudara nyanyikan sebagai iman saudara. 请大家 Aku 唱， percaya. 成为信心的宣告。 Katakan dengan imanmu, Tuhan punya, kau punya Tuhan yang ajaib. Aku percaya saudaraku, 弟兄 saudara 姐妹， percaya 你相信吗？ Tuhanmu ajaib. 上帝是奇妙的， Tuhanmu sanggup pulihkan, 他能够恢复 pulihkan bisnismu, 恢复你的经 pulihkan 济、 usahamu, 你的生意 pulihkan mata pencarianmu, 你的维生 pulihkan 方 rumah 法， tanggamu, 而且让你 memulihkan kesehatanmu. 让你有健康的身体。 Angkat kedua tanganmu. Bolehlah mengucap syukur pada 举 Tuhan. 起双手向上帝感恩。 Haleluya. 哈利路亚！ Terima kasih Tuhan. 谢谢你主耶 Kau 稣， dengar iman dari anak-anakmu ya Tuhan. 你已经看见你儿女们的 Mereka 信心 percaya 了。 Engkau 他们 Allah yang 相信 ajaib. 你是奇妙的上 Engkau 帝， Allah yang sanggup memberkati. 你能够赐福 Engkau 他 Allah 们， yang sanggup menyembuhkan. 你能够 Engkau Allah yang sanggup menjawab doa 能够 mereka. 垂听他们的祷 Engkau 告， Allah yang setia menyertai mereka. 你会忠心 Engkau 跟 Allah 随 yang 他们， akan membawa mereka pada kemenangan lepas kemenangan. 而且你让他们能够节节 Kiranya 胜利。 mujizat itu turun hari ini. 愿你的神 Turun hari ini 在这里 untuk setiap anak-anak Tuhan. 临到你的儿女身上， Di dalam nama Yesus. 奉耶稣基督的圣名， Di dalam nama 奉 Yesus. 耶稣基督的圣名， Kami berdoa. 我们祷告， Kami bersyukur. 我们感恩， Haleluya. 哈利路亚。 Amin. Amin. Mari ucapkan dengan saya. Saya tidak lagi mau bimbang kepada Tuhan. 2, 3. 我不要再疑惑。 Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. 弟兄姐妹，请坐。 Terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Willy untuk firman yang ditaburkan, kiranya bisa menjadi kekuatan bagi setiap kita. 感谢刚才的威廉牧师分享的，愿我们能够在我们心里能够生根建造。 Dan saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, mari siapkan hati kita. 现在我们要领受圣餐，请大家先预备心。 Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. 这是主的圣餐，所以如果你相信的话，就会带给我们祝福。 Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini adalah pesan Tuhan. 每次我们领受圣餐，上帝这么说，主耶稣这么说， Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan 他 Yesus. 说为此来纪念我。 Mari kita mengingat dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. 让我们纪念上主耶稣的美善，我们低下头来纪念。 Siapakah kami ini Tuhan? 我们到底是谁呀、主？ Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang berdosa. 还没认识你之前，我们都是罪人， Upah dosa adalah maut. 罪的工价就是死。 Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. 但是你是无罪，因我们变成有罪。 Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. 你需要从那个荣耀的天堂下来为我们死。 Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau ini.
主，你真是何等的美善！ Saat ini Engkau ingatkan kepada kami semua bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja ini. 现在我们看见你的荣耀正在临到你的教会身上， Kemuliaan Tuhan sedang turun atas bumi ini. 你的荣耀正在临到这个地球上。 Ya Aba, ya Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. 天父，你真的美善，你确实美善， Kami mengasihi-Mu Tuhan. 我们真的爱你。 Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. 主爱的弟兄姐妹，上帝，我们领受这个用正确的心来领受圣餐。 Oleh karena itu sebelum kita makan minum anggur, 所以当我们还没有领受之前， mari kita introspeksi diri, apakah ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi Tuhan. 让我们反省自己，是不是我们内心有什么不讨上帝喜 Kita 悦 mohon 的？ ampun di hadapan 我 Tuhan. 们求上帝饶恕我们， Ampuni kami Tuhan, 赦免我们的主。 layakan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. 感谢你天父，感谢 Ampuni kami Tuhan, 感谢 Kau 你 berkati setiap jemaat-Mu, 赦免我们，赐福我 Kau 们， berkati setiap pelayan-Mu. 赐福我们的圣工人员。 Layakan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. 现在让我们配得领受你的 Kami 圣 akan 餐。 masuk dalam perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. 我们用感恩的心来领受你的主。 Dalam 圣 nama 餐 Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督圣名，我们这样祈求 Amin。阿门。 Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. 好，弟兄姐妹，请站立， Kita siapkan roti kita. 让我们预备我们的圣餐。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 我当日传给你们的原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那夜，拿起饼来， Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 用我们的右手高的举起我们的饼。 Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 注谢了就拜，该说 Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan 这 aku. 是我的身体为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。 Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? 我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血吗？ Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. 好，让我们一起领受。 Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. 让我们高的举起我们的杯， Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 然后他也是这么说： Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的信约， Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? 主爱的弟兄姐妹，我们领受的杯，岂不是同领基督的血吗？ Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. 好，奉耶稣基督的名，我们一起领受。 Mari kita ucapkan syukur. 让我们向上帝感恩， Terima kasih Tuhan. 感谢你主， Terima kasih Bapak. 真的我们要感谢你啊， Terima kasih. 感谢你主。 感谢你的天父，是你虽然我
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. 感谢你主耶稣，感谢你天父， Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. 感谢你赐给我们的救恩， Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. 感谢你赐给我们的祝福， Untuk kesembuhan, kelepasan, jawaban doa. 释放我们，给我们健康，而且垂听我们的祷 Untuk 告， kekuatan, pengharapan yang baru Tuhan. 给我们新的盼望。感谢你啊， Kau berkati jemaat-Mu 求 berlimpah-limpah. 你大大的赐福你的儿女们， Mereka akan pulang dengan penuh sorak-sorai. 他们回去能够欢呼， Engkau mengasihi mereka semua. 你爱他们， Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah. 用那个羔羊的血的能力来覆盖我们， Jauhkan kami dari serangan si jahat. 不要让那个恶者来侵略我们， Kau berkati keluarga-keluarga 赐 Tuhan. 福所有的家人们。 Bapa, untuk para suami, Tuhan memberkati suami di tempat ini. 求你赐福做丈夫的， Menjadi imam, raja, dan nabi di dalam rumah tangganya. 成为先知、君王和 Diberkati 祭司 pekerjaan usaha bisnisnya. 赐福他们所做的一切， Diberkati kehidupannya. 赐福他们的生活， Apa yang dibuatnya Tuhan buat berhasil. 他们所办的一切都成功。 Dan untuk para istri, Tuhan juga berkati di tempat ini. 而且做妻子的，求你赐福他们， Menjadi tiang doa dan penolong di dalam keluarganya. 他们成为那个祷告的 Menjadi 柱子 pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluarganya. 成为有甜蜜的葡萄。 Melalui kehidupannya, nama Tuhan selalu dipermuliakan. 借助他们的生活，你的名的 Terima 荣耀 kasih Bapa. 感谢你天父， Dengan iman, 我们以信心， hamba percaya 仆人相信， yang sakit sudah disembuhkan, 有疾病的已经得到， yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa, 非负重担的已经蒙垂听， yang terikat sudah dilepaskan. 被捆绑的现在已经得释放了。 Hamba berdoa, 仆人祷告， seluruh jemaat GBI PRJ Mandarin 所有华语行的会友们 diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 已经被主耶稣所拯救。 Kami mengucap syukur Tuhan. 我们要向 Di 你感 dalam 恩的 nama 主 Tuhan Yesus 耶稣 Kristus 基督 kami 的 sudah 圣名 berdoa. 我们这样祷告。 Amin. 阿门。 Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu ada yang pertama kali datang, 有第一次来跟我们参加这个华语堂吗？可以举手。ada ya. Ya, selamat datang. Ya, ada Pak Penggan, ya beliau dari China. 可以站起来吗？ Ya, samping kiri kanannya boleh diselamatin. Ya, oke. Selamat datang, selamat beribadah. Kami mengundang minggu-minggu ke depannya untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Dan terima kasih buat Pak hambanya, Pendeta Welling yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah utus hamba-Mu, Pendeta Welling, di tengah-tengah kami menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ya Bapa. Berkati istrinya Ibu Hana Tuhan dan anak yang berkati keluarga ini Tuhan. Hamba-Mu Kau pakai lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan di mana-Mu hamba-Mu melayani. Akan banyak jiwa-jiwa Tuhan Kau pulihkan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa. Tambahkan talenta-talenta-Mu buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan. Keluarganya ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau curahkan berkat-berkat-Mu dengan berlimpah-limpah Tuhan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Mandarin Service yang dikasihi Tuhan. Angkat tangan-Mu. Kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan telah terima berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, memasuki tahun 2023, kita mendapatkan tuntunan dari ayat 2 Korintus 2 ayat 14 yang berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya.
Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Mungkin kita dengan cepat mengaminkan ayat ini dengan berkata, "Ya, saya percaya selalu dibawa Tuhan di jalan kemenangannya." Tetapi apakah jalan kemenangan yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah kemenangan di sini diartikan sebagai berkat materi? Mari kita simak penjelasan dari ayat tersebut yang syarat dengan makna dan perenungan yang dalam tentang tujuan hidup orang Kristen dalam edisi Voice of Pentecost kali ini dengan tema Jalan Salib, Jalan Kemenangan. Istilah jalan kemenangan atau triumphal procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, "Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia." Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, "Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati." Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, "Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami." Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, "Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana." Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, "Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Undang wasik